آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی بنیادی انسانی احساس پر، جی یعنی خوف۔ ہمارے پاس کچھ اقتباسات ہیں۔ عنوان ہے خوف پر قابو، ذہن کا رد عمل کیسے بدلے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ خوف کیسے اثر کرتا ہے اور یہ اقتباسات کیا عملی طریقے بتاتے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے۔ بالکل۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں نکات کو۔ دیکھیے، خوف جو ہے نا، اپنی اصل میں تو ایک حفاظتی چیز ہے، مطلب بقا کے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب یہ رد عمل بلا وجہ شروع ہو جائے یا اتنا شدید ہو کہ آپ کچھ کر ہی نہ پائیں۔ ہاں، زندگی رک سی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ مواد اسی چیز پر بات کرتا ہے کہ اس توازن کو کیسے سمجھیں اور خوف سے ایک بہتر تعلق کیسے بنائیں۔ اچھا، یہاں یہ نہیں کہ خوف ختم کرنا ہے، ختم نہیں ہو سکتا، بس اسے سمجھ کر اسے قابو میں لانا سیکھنا ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ اچھا، پہلا نقطہ جو ان اقتباسات میں ہے وہ خوف کی گرفت کے بارے میں ہے۔ اسے ایک سیاہ چادر کہا گیا ہے جو ذہن پر چھا جاتی ہے۔ اقتباس میں ہے فیور رسپانس دماغ کو روکتا ہے، جیسے ایک سیاہ چادر تیار ہو اسے ہٹانے کے لیے۔ یہ تشبیہ یہ کافی گہری ہے۔ جی بالکل۔ کیا یہ صرف ایک احساس ہے یا دماغ میں سچ مچ کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ صرف احساس کی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک نیورولوجیکل ایک عمل ہے۔ اچھا۔ جب شدید خوف آتا ہے نا تو دماغ کا ایک حصہ ہے، ایمگڈالا کہتے ہیں اسے، جی سنا ہے۔ وہ بہت زیادہ متحرک ہو جاتا ہے، سمجھیں خطرے کا الارم بجا دیتا ہے۔ اور اسی وقت دماغ کا وہ حصہ جو سوچ بچار کرتا ہے، منطق چلاتا ہے، پری فرنٹل کورٹیکس، ہاں، وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کی فعالیت کم ہو جاتی ہے۔ مطلب دماغ کہتا ہے کہ ابھی سوچنے کا وقت نہیں، فوراً رد عمل دو۔ صحیح۔ اسی لیے خوف میں سوچ محدود لگتی ہے، کبھی کبھی غیر منطقی بھی۔ تو وہ سیاہ چادر اصل میں پری فرنٹل کورٹیکس کا تھوڑا پیچھے ہٹ جانا ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھنا کہ یہ ایک جسمانی عمل ہے، دماغ میں کچھ ہو رہا ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ بالکل، پہلا قدم ہی یہی ہے کہ جانے کہ ہو کیا رہا ہے، دشمن کو پہچاننا جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو پھر اس سیاہ چادر کو ہٹانے یا کم از کم تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے کوئی فوری طریقہ بھی بتایا گیا ہے؟ جی ہاں۔ اقتباسات میں سانس پر بہت زور ہے۔ لکھا ہے گہری سانس لو، فیئر کو دھکیل دو، یہ تمہارا شیلڈ ہے، جیسے جنگ کا پہلا وار۔ یہ سننے میں تو بہت عملی لگتا ہے، کیا یہ واقعی اتنا کام کرتا ہے؟ ہاں، یہ حیران کن حد تک مؤثر ہے اور اس کی وجہ بھی جسمانی ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جب آپ گہری آہستہ سانس لیتے ہیں نا جی تو جسم کا ایک نظام ہے، پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم، جی، وہ متحرک ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے جسم کو پرسکون کرنا، آرام دینا۔ یعنی فائٹ یا فلائٹ والے سسٹم کا الٹ۔ بالکل، فائٹ یا فلائٹ والا سمپیتھیٹک سسٹم ہے جو خوف میں چلتا ہے۔ گہری سانس اسے کہتی ہے کہ بھئی خطرہ کم ہو گیا ہے، آرام کرو۔ دل کی دھڑکن آہستہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر نیچے آتا ہے، پٹھے ریلیکس ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور جب جسم پرسکون ہوتا ہے تو دماغ کو بھی سگنل جاتا ہے۔ ہاں وہ جو پری فرنٹل کورٹیکس پیچھے ہٹ گیا تھا نا، ہاں، اسے موقع ملتا ہے واپس کام شروع کرنے کا۔ آپ زیادہ منطقی طور پر سوچ پاتے ہیں۔ کمال ہے۔ تو وہ شیلڈ والی بات صرف شاعری نہیں، یہ سچ مچ ایک دفاعی حربہ ہے۔ یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے، مطلب ایک اتنی سادہ سی چیز، گہری سانس لینا، اور وہ پورے جسم اور دماغ کے رد عمل کو بدل سکتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ جانکاری کافی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، تو جسمانی رد عمل کو سنبھال لیا سانس سے، اس کے بعد کیا؟ اقتباسات میں چھوٹا قدم اٹھانے کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے ایک چھوٹا ایکشن جیسے بات کرنا فیئر کو توڑتا ہے، جیسے دیوار کا پہلا شگاف۔ جی، مجھے یہ دیوار کا پہلا شگاف والی بات بہت اچھی لگی۔ مطلب ضروری نہیں کہ بہت بڑا حملہ کریں خوف پر، بالکل۔ ایک چھوٹی سی دراڑ بھی کافی ہے۔ یہ اصل میں نفسیات میں ایک طریقہ علاج ہے، ایکسپوجر تھراپی۔ اچھا، اس کے اصول سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے ہم اس سے بچتے ہیں، ہاں اکثر یہی ہوتا ہے۔ اور جتنا بچتے ہیں خوف اتنا ہی پکا ہوتا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو جب ہم ہمت کر کے ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں جو قابل برداشت ہو، مثلاً صرف اپنے خوف کے بارے میں کسی سے بات کر لینا جس پر بھروسہ ہو، یا اس چیز کے بارے میں تھوڑی معلومات اکٹھی کر لینا، یا اگر کسی جگہ سے ڈر لگتا ہے تو بس 1 منٹ کے لیے وہاں جانا۔
तो इससे दिमाग को एक नया तजुर्बा मिलता है। दिमाग सीखता है कि अच्छा ये इतना भी बुरा नहीं था, या मैं इसे संभाल सकता हूँ। यानी पुराना यकीन टूटता है। बिल्कुल, वो खौफ वाला यकीन चैलेंज होता है। हर छोटा कदम उस दीवार में शिगाफ को थोड़ा बड़ा करता जाता है, खुद एतमादी आती है। तो अमल चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो खौफ को तोड़ने के लिए जरूरी है। जी हाँ, किलीदी है। लेकिन कभी कभी खौफ सिर्फ बाहर की सूरत हाल का नहीं होता, अपनी जात पर, अपनी काबिलियत पर शक भी तो होता है। होता है, बिल्कुल होता है। शायद इसीलिए अगला नुक्ता नई कहानी बनाने का है। इक्तिबास कहता है, कहो मैं बहादुर हूँ, और फियर रिस्पॉन्स को बदलो जैसे एक बोल्ड मुसन्निफ। ये तो सीधा सीधा सोच बदलने की बात है। क्या सिर्फ कहने से फर्क पड़ जाता है? देखें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इससे जरा गहरी चीज है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग यानी अपनी सोच के अंदाज को, उसके ढांचे को शऊरी तौर पर बदलना। अच्छा। हमारे ख्यालात, हमारे एहसासात और हमारा रवैया, ये तीनों जुड़े हुए हैं। जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे, फिर वैसा ही करेंगे। खौफ अक्सर मनफी सोचों से पैदा होता है या बढ़ता है। जैसे मुझसे नहीं होगा, या सब हंसेंगे। बिल्कुल, मैं नाकाम हो जाऊंगा, ये काबू से बाहर हो जाएगा। तो नई कहानी बनाने का मतलब है उन मनफी सोचों को पहचानना और फिर उन्हें चैलेंज करना। उनकी जगह कुछ और सोचना। हाँ, इनकी जगह ज्यादा मुतवाजन, ज्यादा हकीकत पसंदाना और बेहतर हो के मुस्बत सोचें लाना। मैं बहादुर हूँ कहना सिर्फ एक जुमला नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपनी शनाख्त बदलने की कोशिश है। खुद को एक डरे हुए शख्स की बजाय एक बहादुर या कम से कम कोशिश करने वाले शख्स के तौर पर देखना। अच्छा। जब आप बार बार अपनी अंदरूनी कहानी को ऐसे बदलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बुनियादी यकीन बदलते हैं, और फिर आपका जज्बाती रद्दे अमल भी बदल जाता है। यानी आप अपने जहन की कहानी खुद लिख रहे हैं। बिल्कुल, आप मुसन्निफ भी हैं, डायरेक्टर भी। अपनी कहानी का मुसन्निफ बनना, वाह, ये तो बहुत ही ताकतवर ख्याल है ना? गोया हम सिर्फ हालात के रहमो करम पर नहीं, हम अपने रद्दे अमल खुद बना सकते हैं। जी। तो पहले जिस्मानी रद्दे अमल को संभाला सांस से, फिर अमली कदम उठाया, छोटा एक्शन, और अब जहनी रद्दे अमल बदला, नई कहानी। ये तो एक मुकम्मल प्लान लग रहा है। जी, एक मुकम्मल हिकमत अमली है। लेकिन क्या ये सब एक बार कर लेना काफी है या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आखिरी नुक्ता इसी तरफ इशारा कर रहा है, रोजाना की जीत। इक्तिबास कहता है, हर दिन खौफ पर फतह लिखो, ये तुम्हारा ताज है, जैसे हर सुबह का फातेह। मतलब ये मुसलसल करना होगा। बिल्कुल, और ये नुक्ता शायद सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि खौफ पर काबू पाना या उसे मुनज़्ज़म करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक महारत है। जैसे कोई हुनर सीखना? बिल्कुल, जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं या कोई ज़बान मश्क करनी पड़ती है। सही। रोजाना की जीत का मतलब ये नहीं कि रोज कोई पहाड़ सर करना है। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है हर रोज जब भी खौफ महसूस हो, शऊरी तौर पर इन तरीकों में से कोई इस्तेमाल करना। अच्छा। हर बार जब आप गहरी सांस लेकर पुरसुकून होते हैं। हाँ। हर बार जब आप बचने के बजाय एक छोटा कदम उठाते हैं। हाँ। हर बार जब आप मनफी सोच को चैलेंज करते हैं। तो क्या होता है? तो आप असल में अपने दिमाग में नए सेहतमंद रास्ते बना रहे होते हैं और पुराने खौफ वाले रास्तों को कमजोर कर रहे होते हैं। अच्छा, यानी दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये छोटी छोटी रोजाना की कामयाबियां आपका एतमाद बढ़ाती हैं और खौफ से आपका रिश्ता बदल देती हैं। यही मुस्तकिल मिजाजी आपको हर सुबह का फातेह बनाती है, क्योंकि आप हर रोज ये इंतखाब कर रहे हैं कि खौफ का सामना करना है, उसे मुनज़्ज़म करना है। जबरदस्त। तो खुलासा ये हुआ कि ये जो इख्तिबासात हैं, ये एक पूरा निजाम बता रहे हैं। जी। पहले समझो कि खौफ दिमाग में करता क्या है, वो सियाह चादर। फिर फौरन जिस्म को काबू करो सांस की शील से। जी। फिर अमली तौर पर आगे बढ़ो, छोटे कदम का शिगाफ डालो। बिल्कुल। साथ साथ अपनी सोच को बदलो, नई कहानी के बोल्ड मुसन्निफ बनो। सही। और ये सब रोज करो, रोजाना की जीत का ताज पहनो। क्या बात है। ये सब मिलकर खौफ को एक बड़े मसले से एक काबिले निजाम चैलेंज बना देते हैं। आपने बिल्कुल सही निचोड़ा है। ये एक बहुत फाल, बहुत बाइख्तियार बनाने वाला तरीका है। हाँ, लगता है कि कंट्रोल वापस आ रहा है। बिल्कुल, ये सुनने वाले को एहसास दिलाता है कि वो बेबस नहीं है, उनके पास औजार हैं, तकनीकें हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ना सिर्फ खौफ को समझने के लिए बल्कि उसे बदलने के लिए भी।
कंट्रोल का एहसास बहुत अहम है। इसलिए शायद आखिर में वो जुमला इतना पुरजोश है, अब चीखो, मैं फियर का बादशाह हूँ, उड़ जाओ। जी हाँ, ये सिर्फ काबू पाने की बात नहीं, ये उस पर हुक्मरानी करने, उससे आजाद होने की बात है। अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने की दावत है। वाकई ये बहुत वलवला अंगेज अख्ताम है। ये सिर्फ डर से छुटकारा नहीं, ये उससे ऊपर उड़ जाने का पैगाम है। बिल्कुल। ये गुफ्तगू यकीनन बहुत से लोगों के लिए कारामद हो सकती है। हम सब किसी ना किसी खौफ का सामना करते ही हैं। यकीनन। और शायद इस गुफ्तगू के आखिर में सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल और सोचने के लिए। क्या? कि आज इन सब बातों की रोशनी में वो कौन सा एक बिल्कुल छोटा सा मामूली सा कदम उठा सकते हैं किसी ऐसे खौफ की तरफ जिसे वो टाल रहे हैं? हाँ, वो पहला शिगाफ क्या हो सकता है? बस ये याद रखें कि हर छोटा कदम, हर कोशिश, वो अपनी कहानी में बहादुरी का एक नया लफ्ज लिखने जैसा है।